لبیک اللہ بلا کستے سے لبیک اللہ مسلمان ہی تو یہودی دا جنڈ پڑا لبیک لبیک اسلام میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ حرام ہے. یعنی اسلام میں یہ ہے کہ آپ کے باپ کا قاتل بھی آپ کے سامنے آ جائے، آپ جب تک کورٹ میں کیس چل کے شواہد کی بنیاد پہ کسی رزلٹ تک نہ پہنچیں آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. یعنی یہ پاکستان ہے، ایک آئین کے تحت ملک چل رہا ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلکس نہیں ہے کہ جس کا جب دل کیا کسی کو اٹھا کے گولی مار دی، اور چاہے وہ محب الوطنی کے نام کے اوپر یہ تماشا کرے، کوئی بھی کرے، ہم اسپیسیفکلی کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کرتے، کوئی بھی یہ حرکت کرے گا، جب تک عدالت کے سامنے شواہد کی بنیاد کے اوپر چیزیں پروف نہ ہوں تب تک کسی کو آپ مجرم ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اور اگر وہ ڈکلیئر ہو بھی جائے پھر بھی حکومت کا کام ہے، وہ اس پروسیجر کے تحت یہ کام کرے گی. یہ کسی سرکاری افسر کا کام، کسی فوجی افسر کا کام، کسی پولیٹیکل لیڈر کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ جوڈیشری کا کام ہے، یہ عدالت کا کام ہے. اور جو قانون کو اس طریقے سے ہاتھ میں لیتا ہے، یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا دونوں صورتوں میں وہ مجرم ہے. چاہے وہ مرنے والے واقعی مجرم تھے تب بھی وہ مجرم ہے کیونکہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، اور اگر وہ مجرم نہیں تھے پھر تو فساد فی الارض ہے. تو ایسے لوگوں کو تو سر عام پھانسی دے کے پھر اور جو ہے ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کٹوانے چاہیے. آیت محاربہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کے تحت جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں، ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں، چاہے وہ حکومتی ادارہ کوئی کرے، چاہے وہ کوئی مذہبی جماعت کرے، چاہے کوئی پولیٹیکل جماعت کرے، ان کی سزا پھر عبرتناک، ان کا قتل کیا جائے، ان کو سولی پہ لٹکایا جائے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے. اور مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں بھی ان کے کٹوائے جائیں. تو یہ جوڈیشری جب تک آزاد نہیں ہوگی، جوڈیشری کا کام کوئی محب الوطنی کے نام پہ اپنے ہاتھ میں لے گا، یہ تو ظلم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی اس ملک کے اندر نہ تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہونی چاہیے، نہ کوئی مسنگ پرسن ہونا چاہیے بغیر عدلیہ میں اس کو پیش کیے. اصل چیز جو ڈسکس کرنے والی وہ یہ ہے کہ وہ باقصور بھی ہوں تب بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ماورائے عدالت قتل نہیں آپ کسی کا کر سکتے. اس طرح تو پھر انارکی معاشرے میں پھیل جائے گی. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے قابیل اور حابیل کا جو واقعہ بیان کیا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تھا، تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کریٹیکل، ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے جو ایک کمانڈمنٹ تھی، جو بعد میں اس امت کے لیے بھی کمانڈ بن گئی ہے، بہت کریٹیکل کمانڈ، اس کا ذکر کیا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر. آیت محاربہ تو میں نے بیان کیا 33 کے 32 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من اجل ذالک، بسبب اس واقعے کے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے. اور ظاہر ہے وہی شریعت موسوی کی کنٹینیوشن ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی جان کو قتل کیا سوائے دو استثناء کے، کہ وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، اور وہ بھی جوڈیشری کا کام ہے سر، کسی مجاہد ملت کا کام نہیں کہ قانون ہاتھ میں لے، جوڈیشری نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، یعنی قصاص کے طور پر، او فساد فی الارض، یا زمین میں کوئی فساد مچا رہا ہو، وہ بھی جوڈیشری نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ فساد کر رہا ہے، یہ غدار وطن ہے. یہاں تو ہر پولیٹیکل لیڈر دوسرے کو غدار وطن کہتا ہے، پھر سوشل میڈیا پہ کمپین چل جاتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے. یہاں پہ مسلمان کا ذکر نہیں آیا سر، انسان. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک زندگی کو بچایا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم بڑا سٹرکٹ ہے. قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ کوئی غلطی کرے معاف کر دو، اللہ تمہیں اجر دے گا. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معافی اپریشیٹیبل نہیں ہے بلکہ قصاص لو، اور وہ قتل ہے. باقی سب جگہ کا ٹھیک ہے معاف کر دو، غلطی ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. لیکن اس یونیورسل ٹروتھ کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بیان کیا ہے نا، یہ آیت نمبر ہے 179 سورۃ
बकरा की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत क्रिटिकल आयत है मेरे भाइयों। वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, क़िसास में इंसानियत की जिंदगी छुपी हुई है ए अकल वालो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। इंसानियत की जिंदगी इसमें है कि कत्ल के बदले लोगों को कत्ल किया जाए। जो दहशतगर्दी करने वाले हैं, चाहे हुकूमती रियासती दहशतगर्दी हो, चाहे किसी पॉलिटिकल जमात की तरफ से हो, ख्वाह किसी मजहबी जमात की तरफ से हो, जो फसाद फिल अर्द कर रहा है, लोगों को नाहक कत्ल कर रहा है, उसको अदालत में पेश करके शवाहिद की बुनियाद पे अल्लाह ताला हमारे कत्ल करो, और इसमें इंसानियत की ज़िंदगी है। सही बुखारी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी ज़िम्मी काफिर को भी कत्ल कर दिया ना हक, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से भी आ रही होगी। एक काफिर को भी कत्ल करने वाला ना हक जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। और अबू दाऊद में हदीस है, इसी की वो एक्सप्लेनेशन समझ लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला या तो शिर्क को माफ नहीं करेगा, जो सूरह निसा की आयत नंबर 48 और 116 में आया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ कर देगा, इसके अलावा जो गुनाह है, शिर्क के अलावा जो भी गुनाह है वो माफ कर देगा सवाए शिर्क के, मगर जिसके लिए चाहेगा। तो कुरान में भी इशारा है कि शिर्क के अलावा भी कोई ऐसा गुनाह हो सकता है जो अल्लाह माफ ना करे, क्योंकि लिमन यशा है। अबू दाऊद में उस हदीस की एक्सप्लेनेशन है, या तो अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, या किसी जिम्मी काफिर को किसी ने नाहक कत्ल कर दिया। तो ये अल्लाह से डर जाना चाहिए। जो लोग भी मुहिब्बुल वतनी के नाम के ऊपर या किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं, सर वो अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह से डर जाएं, चाहे कोई मुजरिम है या नहीं है, दोनों सूरतों में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इस्लाम के अंदर हराम है और इसकी कोई इजाज़त नहीं है। क्योंकि अगर ये होना शुरू हो जाएगा, फिर नाहक लोग भी कत्ल होना शुरू हो जाएंगे और फिर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो है वो परवान चढ़ेगी। आपको पता है फिर वो किस तरह रिवेंज सामने आता है। तो मैं, चाहे वो कोई भी इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है माजी के अंदर, चाहे वो मॉडल टाउन का वाक़या हुआ हो, या लाल मस्जिद का वाक़या हुआ हो, या कराची में 12 मई का वाक़या हुआ हो, या ये जो परसों वाक़या हुआ है, चाहे वो मुजरिम थे या नहीं थे, सर ये तो चीज़ डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए कि वो मुजरिम थे या नहीं थे। ये चीज़ डिस्कस करें कि मुजरिम हो, तब भी अदालत, मावराए अदालत आप कत्ल नहीं कर सकते। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस्लाम ने तो रूल ऐसा बनाना ना, लोगों को प्रोटेक्शन मिले। यहां तो लोग पता नहीं लोगों के ऊपर क्या इल्जाम लगा देते हैं और बाद में जाके खुलता वो तो खामखा इल्जाम लगाया था, वो तो है ही नहीं था। ठीक है, तो यानी हम तो खुद यानी इस चीज को भुगत रहे हैं। मैं पर्सनली भी इससे मुझे अंदाजा हुआ है कि यानी मैं तो अरसा दराज से कुरान की तालीमात की वजह से इन चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज करवाता था कि आपको जो चीज़ अदालत में आप प्रूफ ना कर सके, लोगों पे इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर इस तरीके से लोगों के साथ मामलात ना करें, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी और ये गली गली कत्ल गारत शुरू हो जाएगा। तो ये फिर रियासत मदीना तो नहीं ना जी इमरान खान साहब, रियासत मदीना में ये कुछ तो नहीं होता। तो हम तो इसके हवाले से आज से नहीं, अरसा दराज से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि अदालतों को आज़ाद किया जाए। मेरा एक क्लिप मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचा सर, फेसबुक के जरिए भी, यूट्यूब के जरिए। डू इट फर्स्ट प्लीज, जिसमें मैंने इमरान खान साहब को कहा था जुडिशरी को आज़ाद करें। यह काम कर दें, कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सब के सब सीधे हो जाएंगे। कोई फौजी लीडर, कोई मजहबी लीडर, कोई सियासी लीडर अदलिया से ऊपर नहीं होना चाहिए, सब अकाउंटेबल हों अदलिया के सामने। तो आप देखें जनाब कैसे ये कौम सीधी तरफ चलती है। अदालतों में चीज़ें लेके जाएं, अदालतों का यानी वो फैसला करेंगे, और अगर वो छोड़ भी दें किसी बंदे को शवाहिद कम होने की बुनियाद के ऊपर, अल्लाह के हुजूर वो मुजरिम नहीं होंगे। लेकिन आप कानून हाथ में नहीं ले सकते।